بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان جواد باقر۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہنے والے میاں محمد نواز شریف لندن میں اس وقت موجود ہیں، مگر ان کو ویکسین لاہور میں لگ جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال کا نشان ہے کہ آخرکار لندن میں بیٹھے شخص کو کس طرح سے ویکسین لگ گئی، اور دوسری جانب نواز شریف کا آئی ڈی کارڈ بلاک تو انٹری کیسے ہو گئی۔ یہ اب سوالات کس چیز پر ہیں، اور خاص طور پر ایک ایسی شخصیت جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکا ہو، اس پر اب عالمی برادری کو کتنے تحفظات ہوں گے آپ کے سسٹم پر، کہ جس طرح سے آپ سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ کس طرح سے انٹری ہو گئی، کون لوگ تھے آخرکار، اور یہ کیوں کر دیا گیا۔ اسی چیز سے بہت سی اور بھی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اس طرح تو پھر بہت سے جعلی سرٹیفکیٹ ہیں وہ بھی بنتے رہے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، اور پھر عالمی برادری کے سامنے تو یہ ایک تماشا سا بن جائے گا پاکستان کا نام۔ اسی پر آج گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نامور صحافی، دانشور، کالم نگار، تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، یہ ویکسین لگائے بغیر ہی سرٹیفکیٹ کا حصول، اور میاں محمد نواز شریف صاحب جن کا آئی ڈی کارڈ بلاک ہے، یہ کیا ہم شو کرنا چاہ رہے ہیں؟ شو ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک تماشا ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، ان ایفیشنسی کا مسئلہ ہے، نااہلیت کا مسئلہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نادرا پہ اعتبار کرو ووٹر لسٹ بنانے میں، الیکشن کمیشن کیسے اعتماد کرے؟ الیکشن اس وقت نادرا کہہ رہا ہے جی ہمارا تو قصور کوئی نہیں، جس نے انٹری کی ہوگی اس نے گڑبڑ کی ہوگی۔ کل الیکشن میں داندلی ہوگی، کہیں گے ہمارا قصور کوئی نہیں، وہاں مشین میں کسی نے انٹری کر دی ہوگی، اسے داندلی ہو گئی۔ دیکھیں نا، کئی باتیں طے ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ملک کا وقار ایٹ سٹیک ہے۔ آپ کو ریڈ لسٹ نکالا برطانیہ نے، نکالنے کے ساتھ یہ پابندی لگا دی ہے کہ جب کوئی پاکستانی وہاں ٹریول کر کے جائے گا اسے گھر کے اندر کرنٹائن کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ ایک تو خیر انہوں نے کہا کہ ان کی ویکسین جو ہے وہ ہمارے ہاں ایکسیپٹ نہیں ہے، ہم اس کو مہنگا کرنا چاہتے ہیں۔ WHO سے ایکسیپٹڈ ہے۔ وہ مغرب والوں کی لڑائی چین سے ہے، یعنی وہ چین کی ویکسین کہیں زیادہ نہ بک جائے ہماری ویکسین سے جو ہم نے بنا رکھی ہے۔ بہرحال، حالانکہ وہ سائنوفارم جو ان کی ویکسین ہے اس کو WHO نے نمبر 1 گریڈنگ کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ ان کو پاکستان کی لیبارٹریز پہ اعتبار نہیں ہے کہ جعلی سرٹیفکیٹ لے جائیں گے۔ اب آپ کو کیسے، وہ ایک لڑکی نے اسٹرنگر کے طور پر یہ کام کیا جان بوجھ کے اپنی کسی عزیزہ کے نام پر، اور واٹس ایپ پہ کال، 3000 روپے میں ڈن، گھر بیٹھے آدھے گھنٹے کے اندر سرٹیفکیٹ موجود ہے، کہنے جا کے نادرا سے چیک کر لیں۔ آپ اس طرح کے سرٹیفکیٹ ایشو ہو رہے ہیں اگر آپ کے ہاں، تو یہ کون کرے گا؟ نادرا میں بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں جی، بالکل ایسی بات ہے۔ بہت سے ملک، اس ملک میں جعلی پاسپورٹ جاری ہوئے، جعلی شناختی کارڈ جاری ہوئے۔ ملک کے شناختی کارڈوں پر، پاسپورٹوں پر لوگ ٹریول کرتے رہے اور دہشت گردی کرتے رہے، وہ شہری کسی اور ملک کے تھے۔ یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ تو خیر ایک بات ہے، کسی اتنی حیا نہیں آئی ہوگی، اس کا خیال تھا کس نے چیک کرنا ہے، نواز شریف نے، کہ اس کی ویکسینیشن ہوئی۔ اچھا، اس کا کارڈ بھی بلاک ہے بقول ان کے۔ جی بالکل، آئی ڈی کارڈ بلاک ہے، آئی ڈی کارڈ بلاک ہے، اور بلاک کارڈ پہ ہو گیا ہے۔ ہمارا ایک ملازم تھا، چلا گیا وہ تو اس نے کہا کہ ویکسینیٹ کراؤ، انہوں نے کہا جی میرا شناختی کارڈ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا ہے، پہلے جا کے میں اسے رینیو کراؤں گا پھر مجھے ویکسینیشن کی جائے گی۔ کراچی میں ہم بے شمار بنگالیوں کو اور بہت سے لوگوں کو اس لیے ویکسینیٹ نہیں کر پا رہے کہ ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے۔ وہ بھائی 3000 روپے دیں، گھر بیٹھے آپ سرٹیفکیٹ لے کے ویکسینیٹ ہو گئے۔ یہ تو عالمی برادری کے دنیا پہ آپ کا اعتبار اٹھ گیا بھائی، اٹھتا جا رہا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں وہ اسد عمر جیسا سنجیدہ آدمی، جس کو پارٹی کا رستو کہا جاتا ہے، جیسے احسن اقبال کو کہتے ہیں ادھر، جو پڑھا لکھا آدمی ہو ہمارے ہاں اس کو رستو کہہ دیتے ہیں سیاست پہ۔ اسد عمر جیسا آدمی، میں ان کا احترام خاص طور پر ان کے والد کی وجہ سے کرتا ہوں، جنرل عمر سے، جو ہمارے جنہوں نے ایک نظریاتی بھی آدمی تھے اور جن کے ساتھ میرا بہت پروگراموں میں بہت آنا جانا بھی تھا اور گپ شپ بھی بہت تھی، ان کی وجہ سے میں خاص طور پہ احترام کرتا ہوں۔ سنجیدہ آدمی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی جیسے ان سارے کام جعلی ہیں، جیسے ان کے پلیٹلیٹ جاری نکلے تھے، جیسے ان کا فلان تھا، یہ بھی جاری کر دیا۔ نکلا۔ مجھے اگلے ٹاپک کی جانب بڑھنا ہے، جس میں برطانوی حکومت بھی انگلش کرکٹ بورڈ سے ناراض نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو یعنی کہ اجازت بھی دے دی تھی
یہ ہونا چاہیے، مشورہ بھی دیا گیا تھا. اور دوسری جانب جو افغانستان کی صورتحال ہے، امریکہ مودی وغیرہ میں ایک ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے، اس تمام پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بلکہ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن بھی کیا ماہر بین الاقوامی امور محمد مہدی صاحب نے بھی. میں اب ڈسکس نہیں کرتا ہوں، صرف ان سے سوال ہی کرتا ہوں، بلکہ سوال کرنے سے پہلے اتنا ایکسپلین کر دوں، صرف اتنی سی بات ہم معلوم کرنے جاتے ہیں. ایک تو برطانوی وزیر اعظم کی طرف سے یہ ایک طرح میڈیا میں آیا ہے کہ برطانوی حکومت نے کہا تھا کہ آپ دورہ کریں. بالکل ایسی بات ہے. تو یہ کیا ڈرامہ لگا، ٹوپی ڈرامہ ہے کہ حکومت کچھ کہہ رہی ہے، وہ کچھ کہہ رہی ہے، یہاں کا سفیر بھی کہہ رہا ہے کہ ہم رکاوٹ نہیں تھے نیوزی لینڈ کے دورے وغیرہ وغیرہ، یا کیا بات ہے. اور دوسری امریکہ میں اب افغان مندوب بھی بالکل ہو گئے پر توڑ رہے ہیں پہنچنے کو، اور مودی اور ان کی جو بائیڈن کی ملاقات بھی ہونے والی ہے. تو امریکہ اور برطانیہ کا نقشہ کیا ہے، یہ بات ہم سوال رکھنا چاہتے ہیں مہدی صاحب کے سامنے. السلام علیکم مہدی صاحب. وعلیکم السلام میر صاحب. میں نے اپنی عرضداشت پیش کر دی جی، اب آپ بتائیے آپ اس پہ کیا کہتے ہیں. جی بہت شکریہ میر صاحب. ہم نے پچھلی دفعہ کہ آپ کے پروگرام میں بھی آپ موقع دیتے ہیں تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک میٹنگ بھی شیڈیول ہے یونائٹڈ نیشن کے ساتھ ساتھ، اور وہ میٹنگ بنیادی طور پہ ان 4 ممالک کے درمیان ہے جس کو ایشیا کے اندر جو گروپ بنا ہے. اور وہاں پر اس میٹنگ کے اندر جو ہے ہمیں یہ بھی امید ہے کہ وہاں پہ لا محالہ صرف چین کو ہی اس کی بات نہیں ہوگی، اس میں افغانستان کی بھی بات ہوگی، اور ہندوستان یہ چاہے گا کہ وہاں پر پاکستان کے حوالے سے بھی جو منفی وہ پروپیگنڈا کرتا رہا ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ پذیرائی ملنی چاہیے. تو یہ بہت ہی اہم وقت ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، لیکن ہمارے وزیر خارجہ صاحب زیادہ تر پاکستانیوں کے ساتھ ہی اپنی ملاقاتیں کر رہے ہیں. بلکہ کل بھی جو کونسلیٹ نے پاکستانی وہاں نیو یارک میں تھا تو وہاں زیادہ گفتگو اسی موضوع پر ہوئی کہ جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں امریکہ کے اندر، ان کی بات کو کوئی حکومتی نمائندے سنتے نہیں ہیں، ان کے جینون مسائل حل نہیں ہوتے. تو ان کا فوکس ہمیں تھوڑا سا مختلف لگتا ہے، لیکن باقی دنیا کا بہرحال فوکس یہی ہے کہ چڑھانے گئے ہوں گے نا اقوام متحدہ کے مزار پر، اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتے. بیچارے وزیر خارجہ سٹف ہے ہی نہیں، وہ کیا کیا جائے. سیاست پہ یہی تو پرابلم پیدا ہوتے ہیں. جی وہ جو ہے جو یہ میٹنگ ہے یہ بہت اہم ہے. اور پھر آج کی اگر آپ صرف مودی صاحب کی میٹنگ دیکھیں تو ان کی آسٹریلیا کے وزیر اعظم سے ملاقات ہے، ان کی نائب صدر امریکن نائب صدر سے ملاقات ہے، وہ دنیا کے بہت بڑے کاروباری لوگوں سے مل رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بنیادی طور پہ جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے یہ ساری ایکسرسائز وہ کر رہے ہیں. اور شاید یونائٹڈ نیشن کے اس اجلاس کے اندر بنیادی جو مسئلہ ہے جو ہم نے دیکھا بائیڈن صاحب نے بھی شروع کیا وہ افغانستان اور اس سے ریلیٹڈ ہی چیزیں ہیں. جبکہ افغانستان سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اقوام متحدہ بھی ہے وہ بھی اپیل کر رہا ہے کہ وہاں ادویات کا بڑا شدید کرائسس پیدا ہو گیا ہے. WHO کے نمائندے نے جو دورہ کیا ہے اس نے جو رپورٹ دی ہے وہ بہت ہی پریشان کن ہے. لیکن اس کے باوجود امریکہ جو ہے وہ اور اس کے حواری جو ہیں انہوں نے جو منجمد اس کے اثاثے کیے ہوئے ہیں، ان کا کوئی ارادہ ابھی نہیں لگتا کہ وہ ریلیز کریں گے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کرائسس کو وہ بڑھانا چاہتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ طالبان سے اپنی مرضی کی بات کر سکیں. اب اس میں جو ہے وہ رول بنتا ہے کہ مسلم ممالک اور چائنا ان کے ساتھ کچھ کھڑا ہو. لیکن بہرحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف سے بھی کوئی خاص وہ نہیں ہے. بلکہ ابھی جو کانفرنس شنگھائی کانفرنس بھی ہوئی اس میں ہمیں نظر ایسا آیا کہ کچھ سالوں کے بعد کافی لو لیول کی کانفرنس ہوئی اور اس کے اندر ہم نے کوئی خاص ایسی ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی جو اس خطے کے حوالے سے. اور اس میں خاص بات یہ ہوئی کہ چینی صدر خود بھی تشریف نہیں لائے تھے، رشین پریزیڈنٹ بھی تشریف نہیں لائے، ہندوستان کے وزیر اعظم نے بھی آنا مناسب نہیں سمجھا. تو اس لیے یہ ساری صورتحال پاکستان کے لیے بہرحال لگتا ایسا ہے کہ اس کے اندر پیچیدگیاں بڑھانے کی کہ اب بورس جانسن جو وزیر اعظم ہے برطانیہ ان کی طرف سے آیا ہے کہ ہم جو ہیں ہم نے تو ٹیم کو کہہ دیا تھا کہ وہ دورہ کرے، اس سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے. برطانیہ کے پہلے بھی ایک آدھ بیان ایسا آ گیا ہے جس سے لگتا ہے کہ وہ امریکہ کے ایٹیٹیوڈ سے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سپر پاور تو وہ ہوتی ہے جو بدلے نہ، یہ تو بدل جاتے ہیں. یعنی برطانیہ کی بھی، یورپ یونین کی تو تھوڑی سی ایک ریزرویشن ہے، برطانیہ کی بھی کیا اینگلو سیکسن تو عام طور پر ایک ہی مزاج رکھتے، کوئی ریزرویشن لگ رہی ہے اس مسئلے پہ افغانستان پہ امریکہ سے ہٹ کر؟
देखिए शुरू से ही ऐसा लगता है, क्योंकि बरतानिया ने एक बयान ये भी दिया था कि हम जो हैं वो तालिबान के साथ काम करना चाहेंगे, तो बरतानिया की तरफ से ये भी आया था। लेकिन क्योंकि अमेरिका की हेजमनी अभी बहुत ज्यादा है, तो बरतानिया के लिए बहुत सारी बातों को एज इट इज चलना जरूरी है, और खास तौर पे जो कारोबारी मामला है, और जब से बरतानिया जो है वो यूरोप का हिस्सा भी नहीं रहा है, तो वो ज्यादा डिपेंड कर रहा है अमेरिका के साथ। तो इसलिए बरतानिया के अंदर आवाज तो उठ रही है, और वहां पर ये बात समझ भी आ रही है कि हमें इस हद तक मुखालफत नहीं लेनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अभी हमने ये देखा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और अमेरिका के दरमियान जो मुआहिदा हुआ, उसके अंदर भी बेनिफिशरी जो था वो इंग्लैंड ही सामने आया है कि इंग्लैंड को उस मुआहिदे से फायदा होगा फाइनेंशियली। और हमने देखा कि हम आपके प्रोग्राम में उस दिन भी बात हो रही थी कि मुश्किल है फ्रांस के लिए कि फ्रांस जो है वो सस्टेन करे, क्योंकि हमने इराक के मैटर पे भी देखा था कि फ्रांस और जर्मनी ने एक अलहदा मौक़िफ़ तो शुरू में अपनाया, लेकिन बाद में जब बंदरबाट का टाइम आया तो ये भी उसका हिस्सा बन गया फ्रांस। अभी भी हमने देखा है कि कल उन्होंने एकदम नई पॉलिसी अपनाई और के मामले पे जी उन्होंने अपने जो सफीर साहब को वापस बुलाया था उन्हें वापस जाने का कह दिया है, और दोबारा से अमेरिका के साथ नेगोशिएशन शुरू कर लिए। तो असल में मईशत आपस में इस तरह घुटमुट सी गई है कि एक दूसरे से दूर होना जो है ना वो अब दुनिया के लिए मुश्किल है। वो सर्द जंग वाला जो मामला था वो तक अब मुश्किल है। अब तो चीन और अमेरिका की मईशत आपस पे इतनी एक दूसरे पे डिपेंड करती है कि अगर एक मुल्क पीछे हट जाएगा तो ना उस मुल्क को कोई फायदा होगा ना दूसरे मुल्क को कोई फायदा होगा। तो ये मामलात हैं। लेकिन ये जो मेरे ख्याल में बरतानिया के वजीर आजम का ये बयान आना टीम वाला, इसमें मेरे ख्याल है वो थोड़ा सा प्ले कर रहे हैं, और प्ले वो इस सेंस में कर रहे हैं कि वो असल में ये सारी बात डाल देते हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो असल में ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है, और न्यूजीलैंड के वाक़े के बाद वो मजीद वो हो गए, तो अब हम खिलाड़ियों को ज़हनी तौर पे टफ नहीं रख सकेंगे तो वो अपना पूरा खेल नहीं पेश कर सकेंगे, और इसलिए हम जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे से जो हैं वो पीछे हट जाते हैं। और एक और बहुत बड़ी बात है जो शायद नहीं हो रही, आप देखिए कि आईपीएल भी इसी वक्त हो रही है, और आप देखें कि न्यूजीलैंड की टीम के जो बड़े खिलाड़ी थे, जो उनके कप्तान थे, वो पाकिस्तान के दौरे पे नहीं आए थे, और वो उन्होंने तरजीह दी थी आईपीएल को। और अगर हम माइक अथर्टन का बयान देखें और माइक वॉन का बयान देखें जो पुराने उनके कप्तान रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आप आईपीएल को तो नहीं रोक सक रहे, वहां तो सब खेलने जा रहे हैं, वहां तो कोई बात नहीं हो रही। तो बात असल में फाइनेंस की भी बहुत ज्यादा हो गई है, और हम अभी तक अपनी जो हमारी लीग है पीएसएल उसको उस तरह नहीं कर सके, उस तरह वो नहीं सामने आई। पहले एक आधे साल में तो बहुत नुमाया थी, लेकिन फिर हम उसके लिए जो रूम चाहिए टाइम का वो हम हासिल नहीं कर सके। और अब रमीज राजा साहब ने बिल्कुल एक और बात कर दी है, वो कह रहे हैं कि हम गर्मियों के अंदर उसे सोच रहे हैं कराने को, और एबटाबाद और गिलगित बिल्तिस्तान और कोयटा के वेन्यूज इस्तेमाल करेंगे। अब पता नहीं ये कितना वर्केबल है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आबादी तो सारी मैदानी इलाकों के अंदर ही रहती है, और वहीं पर बड़े बड़े स्टेडियम्स भी अवेलेबल हैं। क्या जो इंटरनेशनल फाइनेंसर्स हैं जो इनको इस पे पैसे लगाते हैं, जो इसको स्पॉन्सर करते हैं, क्या उनके लिए ये मुनासिब होगा कि वो गिलगित या शायद उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा हो कि अब स्टेडियम तो खाली होते हैं कोविड की वजह से, तो ज्यादा पैसे तो इश्तिहारों से ही आते हैं, तो कंपनियां जो यहाँ दे रही हैं शायद वो वहां भी दे दें। शायद मेरा ख्याल में हो सकता है कि ये उनके जहन में हो। बड़े खिलाड़ियों को लाने के लिए जो है वो हमें स्पेस चाहिए, एक रूम चाहिए, जो विंडो हमें अभी तक नहीं मिल सकी है, और उस विंडो की तलाश में, क्योंकि फरवरी के अंदर वो बिग बैश भी चल रही होती है, वेस्ट इंडीज का भी काम चल रहा होता है, तो वो बड़ा हमारे लिए एक मुश्किल सूरत हाल बनी है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आपका मेहदी साहब, आपने बहुत बड़ी वजाहत के साथ इन्होंने सारी बात जो थी, नक्शा जो मैं अर्ज कर रहा था अशारों में, वो उन्होंने बहुत क्लियरली जो है आपके सामने पेश कर दिया। सही है। और मेरा ख्याल में इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि जिस तरह का वो तजिया कर रहे थे उसमें दो राय नहीं हो सकती। सही है। और बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने सूरत हाल का तजिया किया। हमें होशियार रहना चाहिए। अमेरिका में क्या हो रहा है, जो बाइडेन मोदी मुलाकाती नहीं है, मोदी ऑस्ट्रेलिया के लोगों से मिलेंगे, वो 4 कौमों की जो जापान ऑस्ट्रेलिया उनकी मीटिंग भी होगी। हम क्या कर रहे हैं? हम चीन से रूठे, या चीन हमसे रूठा बैठा है। अब तो हमारे जो सी पैक के सरबराह उन्होंने भी कह दिया कि 3 साल कोई काम नहीं हुआ।
وہ जनरल आसम बाजवा गए हैं तो नया जो आए उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा ये काम ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा करप्शन, कैसी करप्शन यार, 5 अरब डॉलर का तो काम मैंने अपने हाथ से करवाया है, किसी ने मुझसे किकबैक नहीं मांगा। आप क्या बात कर रहे हैं? हम ट्राई कर रहे हैं कि अपनी जो हमने यानी कि उसमें कोई भी इस्तिस्ना नहीं है, इमरान खान से लेकर नीचे तक सीपैक के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, मुझे अगली उसे नाकाम करने की कोशिश की है। IMF की गोद में जाने के लिए हम बेकरार थे, हम सऊदी अरब और UAE की गाड़ियां ड्राइव करते रहे, ड्राइवर बन के, शोफर बन के उनके, और वहां उन्होंने मांग लिए पैसे का जो तुम्हें कर्जा दिया वापस करो। इसी दौर में दिया, इसी दौर में वापस किया हमने, चीन से लेके फिर। अकल के नाखून ले, खित्ते की तारीख जो है ना वो बदल रही है, हमें उसके मुताबिक अपने आप को। अच्छा, मजहब के मामले में भी कुछ इक़दाम हुकूमत करने जा रही है, क्या कहते हैं कि वो जो 18 साल मैच्योर एज में जब पहुंचेंगे? भाई इस्लाम कबूल करना मुश्किल हो गया उस मुल्क में। अब वो किसी ने हवाला दिया इस्लाम का कला, उसमें इस्लाम कबूल किसी ने हवाला दिया है कि भाई आप 18 साल की उम्र क्या लगा रहे हैं? हजरत अली तो 9 साल या 10 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, उनके इस्लाम के बारे में क्या राय है? आज किसी ने लाहौर हाई कोर्ट में ये बात पेश की है। हम देखें, हम लिबरल होने का चक्कर, पहले हमने सिंध में पास किया, वफाक में लेके चले गए, उन्होंने नजरियाती काउंसिल को पेश कर दिया। कौन लॉबी है वो, कौन सा प्रेशर है जो हमसे ये करवाना चाहता है कि 18 साल से पहले मुसलमान नहीं हो सकते? अजीबोगरीब बात है। मैच्योरिटी की बात है कि मैच्योर होकर आप दीन कबूल करते हैं। हमारे यहाँ बच्चा कब मैच्योर होता है, बता तो दे जरा। ये वोटिंग एज को करना है, उसको तो 21 से आपने 18 कर दिया, शादी की एज को भी आपने कर दिया। और भाई ये तो वो मामले नहीं है, शादी की एज पे भी हंगामे कि अरबों में तो लड़की जल्दी बालग हो जाती थी, उनकी शादियां जल्दी हो जाती थी। तो आप लोग क्या करते? दूसरी बात ये कि उसके बाद कहा कि अगर 18 साल के बाद मुसलमान होना चाहे तो दरखास्त है, वो कोर्ट में जाएगी, कोर्ट एक आर्बिट्रेटर मुकर्रर करेगा, जाके पूछेगा 3 महीने के अंदर अंदर कि तुमने इस्लाम यानी कि गोया मुसलमान होना भी अब मुश्किल हो गया है एक इस्लामी मुल्क में। सही है। हमें ज्वाइन किया इस पर मुमताज मजहबी स्कॉलर ज़िया नक्शबंदी साहब ने जी, हमारे साथ लाइन पर मौजूद। जी, ज़िया नक्शबंदी साहब हमारे मजहबी स्कॉलर भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, माशाल्लाह मल्टी डायमेंशनल शख्स है ये बड़े काम करते हैं, फलाही काम भी करते हैं, रफाई काम भी करते हैं, तालीमी काम भी करते हैं। इन्होंने एक इदारा भी खोल रखा है, अकेडमी, जिसमें जो ऐसे बच्चे जो फीस नहीं दे सकते उनको आला तरीन CSS या दूसरे इम्तहानों की तैयारी के लिए ये बेहतरीन टीचर्स फराहम करते हैं और सब्सिडाइज करते हैं उसे। और यानी कि बता रहे थे शायद महीने का 6 लाख का खर्चा है और वो अल्लाह के मुखय्यर लोगों की मदद से ही पूरा होता है। माशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर, आपकी मेहरबानी, आपने जिन अल्फाज में याद किया है ये आपका बड़ापन है। ये इदारा सर आप चला रहे हैं, आप हमें पैसे देते हैं, हम वो देनदारी के साथ खर्च कर रहे हैं सर, हम तो अमीन है अमानतदारी। अच्छा, मैं से पूछना ये इसको चाहता हूँ कि बड़ा नाजुक मामला है कि पाकिस्तान में मुसलमान होना मुश्किल हो गया है। एक तो हद रखी इन्होंने। अच्छा, आज नूर हसन कादरी साहब ने एक दुरुस्त बात की कि भाई हम इसका एहतमाम करेंगे कि जबरन मजहब ना बदलाया जाए, लेकिन ये जो जिस तरह का हम कर रहे हैं ये तो अजीब गरीब सूरत बनती जा रही है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये आईने पाकिस्तान की रूह से भी गलत था और इस्लाम की रूह से तो है ही है। कई ऐसे वाक़यात हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो खुशनसीब बच्चे आए जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, फिर मुसलमान मासूम बच्चों ने जिहाद में हिस्सा लिया, कुफार को कत्ल किया। बड़ी तफसील से इस पर बात हो सकती है। और जिस तरह आपने खुद कहा कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो बच्चों में सबसे पहले आपने इस्लाम कबूल किया। फिर एक और वाक़या कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि एक काफिर बच्चा बीमार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए गए, आपने अपना शफ़क़त का वो रहमत का हाथ उसके सर पे ऊपर रखा और उसको कलमा पढ़ने के लिए कहा। बच्चे ने बाप की तरफ देखा और बाप ने इजाज़त दी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कलमा पढ़ाया और वो चंद लम्हों के बाद अल्लाह को बच्चा प्यारा हो गया जब मुसलमान होने की हालत में दुनिया से गया। बात यह है कि ये इस्लामी जमहूरिया मुल्क है और बदकिस्मती से ये हमारी तहरीक इंसाफ हो या कोई भी जमात हो, कानून इसी तरह के ही आते हैं। और मैं इस पे बिल्कुल क्लियर हूँ, इमरान खान साहब से बहुत सारी बातों पे तनकीद हो सकती है जो उनका तर्ज अमल है, लेकिन इस वक्त वो इस्लामी लिहाज से बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग है
لیکن ان کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں وہ دین بیزار بھی ہیں اور دین دشمن بھی ہیں، اور کچھ ایسی غیر ملکی قوتوں کے اشاروں پہ چلنے والے ہیں، این جی اوز کے وہ اشاروں پہ چلتے ہیں، بلکہ اللہ معاف فرمائے کہ وہ منتظر رہتے ہیں، ان کی فنڈنگ ان کو ہوتی ہے، اور ان لوگوں کا کام یہی ہے کہ ملک پاکستان میں استحکام نہ آنے دیا جائے، لوگوں کو گورنمنٹ کے خلاف کھڑا کیا جائے، پھر گورنمنٹ مظاہرے جلسے جلوس ہوتے ہیں، پھر پکڑ دکڑ ہوتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل نے فیصلہ دیا ہے، جو ہم نے آواز بلند کی اپنے بیانوں کے ذریعے، اپنی تقاریر کے ذریعے، اس کا اثر ہوا ہے۔ اور یہ بل سجاد میر صاحب صحافی تھوڑا سا ہونے کے ناطے یہ بل سندھ اسمبلی میں بھی گیا تھا، تو وہاں پہ جو سی ایم ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بل آنے دیں، زیادہ پریشر ہے این جی او کو بھی، جو بھی کرنا کر لیں، لیکن ہم نے اس کو پاس نہیں ہونے دینا۔ وہاں سے پاس نہیں ہوا، اور اس کے بعد یہ قومی اسمبلی کی طرف موو کرنے کی کوشش کی گئی، اور آج جو نور الحق قادری صاحب نے کہا ہے کہ یہ غیر انسانی اور بنیادی جو انسانی حقوق ہیں، یعنی کہ جو پوری دنیا اور یہ جو لبرل لوگ ہیں، جو این جی اوز کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، یہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ یہ مسلمان ہونا کسی کا انسانی حقوق ہے کہ وہ جو چاہے مذہب اختیار کرے، اور معاذ اللہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی مسلمان مرتد ہونے کے لیے جائے تو پھر تو یہ لوگ کہیں گے جی وہ بچہ بھی مرتد ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ تکلیف انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ طیبہ سے ہے، دین سے ہے، اسلام سے ہے، اور یہ کہتے تو منہ سے ہیں کہ ہم جی مسلمان ہیں، ہمیں بھی پیار ہے، بھئی کہہ دینے کا نام نہیں ہے۔ وہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ دل و نگاہ اگر مسلمان کے پورے جو باڈی ہے جو، اور اسلام کا بھی حکم ہے، قرآن کا بھی حکم، تو اسلام کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چیزیں پسند ہوں وہ۔ اس پہ ایک دوسرا اینگل بھی ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ جی آپ عمر کی مسئلہ ہے، ایک یہ کہ 18 سال کے بعد بھی اگر آپ مسلمان ہونا چاہیں تو حکومت کو درخواست دیں، عدالت پہ جائیں، عدالت پھر آربیٹریٹر مقرر کرے، وہ آ کے آپ سے پوچھے کہ آپ کو جبر تو نہیں۔ یہ کیا مطلب، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کبھی اس طرح پوری تاریخ میں لوگوں نے مذہب اس طرح بدلے جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں بدلے؟ یہ کوئی نقاب پڑھا رہے ہیں یا کوئی طلاق دلا رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہے یہ تو صوفیہ نے اسلام کی یہاں تبلیغ کی، یہ تو مسلمان ہوئے ہیں ہم، معاذ اللہ یہ تو اسلام پھیلنا ہے، اور یہ دنیا میں جو تیزی سے مذہب پھیلنے والا وہ اسلام ہی ہے۔ یہ ساری کی ساری جو میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہا ہے، یا جو گورنمنٹ کے اندر موجود ہیں، باہر کوئی نہیں، اندر سے ہو رہا ہے۔ اور میں یہاں ان لوگوں کو بھی وارننگ دیتا ہوں کہ جو لوگ نون لیگ کے خلاف بولتے ہیں، جو پیپل پارٹی کے خلاف بولتے ہیں، وہ اب کیوں نہیں اپنی جرت کے ساتھ بول رہے؟ یعنی کہ اسلام کے خلاف اگر نون لیگ کرے تو وہ جلسے دھرنے کر لیے جائیں یا کروا دیے جائیں، اور اگر تحریک انصاف کا کوئی بندہ کرے تو اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی۔ کلمہ مسلمان 24 گھنٹے کے لیے مسلمان ہوتا ہے، اور ہمیں پوری قوت کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ ہمیشہ جو اسلام خالف قوتیں ہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور کریں گے بھی۔ لیکن ہم ان لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں مجرم ہیں کہ جو مذہب کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، لیکن جب ہم پہ دباؤ ہے بل کو آنے، مطلب ہے کہ ملک میں کوئی قوتیں کام کر رہی ہیں، یا تو غیر ملکی ہیں یا ان کے اعلی کار گماشتے ہیں یہاں، جو چاہتے ہیں کہ اس طرح کی غیر اسلامی حرکات کی جائیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ضیاء الحق نقشبندی صاحب، ہمارے یہ بڑے انہوں نے عمدہ طریقے سے ساری صورتحال کو واضح کیا ہے، فلوئنٹ طریقے کے ساتھ، اور سمجھ آ جاتی ہے عام آدمی کو بھی کیا مسئلہ ہے۔ کہ آپ کورٹ میں جائیں جی، اگر آپ بالغ بھی ہو گئے نا کورٹ میں جائیں جی، درخواست دائر کریں کہ بندہ عرض گرداش ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، ریاست مدینہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ مجھے بریک پر جانا جی، بریک سے لوٹ کر آتے ہیں، گفتگو آگے لے کے چلیں گے مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا میر صاحب، پاکستان میں مہنگائی کی شرح جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا، جبکہ شوکت ترین صاحب جو کہ وزیر خزانہ انہوں نے کہا کہ خطے کے حساب سے اگر کمپیریزن کیا جائے تو پاکستان میں یعنی کہ مہنگائی بالکل نہیں ہے، اور آئی ایم ایف جو پروگرام ہے اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں جہاں پر وزیر اعظم آئی ایم ایف کا پروگرام مسلط کیا گیا تھا۔ وزیر خزانہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ میں نہیں لایا، اس سے پہلے لایا،
اور یہاں پھر وہ دفاع کریں گے تو IMF میں اس لیے جانا پڑا کہ پچھلے خرابی کر گئے تھے. پچھلے خرابی وہ تو ہمیشہ کی طرح اسی طرح ماہر معاشیات شاہد حسن صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ارے تو وہ موجود ہے تو ان سے بات کرتے ہیں. وہ ایک فکرہ میں اور کہہ دوں, اسحاق ڈار نے جب ڈالر کی قیمت بدل رہے تھے انہوں نے کہا کہ میری پالیسیوں پہ چلتے تو آپ کو IMF میں نہ جانا پڑتا. شروع میں جب انٹرم گورنمنٹ نے کیا, اب آپ کو جانا پڑے گا. بالکل یہ انہوں نے اس وقت کہا تھا. ان کی اپنی پالیسی ہوگی, کیا ہوگی اور ان کا کیا ہے میں کچھ نہیں کہتا. شاہد حسن صدیقی صاحب مہارت موجود ہیں ماشاءاللہ, ماہر معاشیات ہی نہیں ہیں بلکہ فکری طور پر بھی بڑی گہرائی کے ساتھ ایک سچے پاکستانی ہیں. اس لیے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کی کیا رائے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, بے حد شکریہ آپ کا. جناب بات یہ ہے کہ یہ مہنگائی ہو رہی ہے, وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہتا ہے کہ خطے میں سب سے زیادہ ہے. شوکت ترین کہتے ہیں نہیں ہم ٹھیک جا رہے ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا پیٹرول سستا ہے, ہماری دوسری چیز سستی ہے وغیرہ. لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی, گندم مہنگی ہے, باقی چھوڑ دیں آپ, چینی بھی نہ کریں بات گزارا ہو جائے گا. لوگ پانی سے روٹی کھانے پہ مجبور ہیں, اب روٹی بھی نہیں مل رہی. کیا 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 نقشہ ہے ہمارا, معیشت کہاں کھڑی ہے ہماری؟ محترم میں اگر آپ کو بہت ہی مختصراً بتا دوں کہ جب اس کے سال ہمارے 4 سال پورے ہوں گے اس حکومت کے, تو زیادہ سے زیادہ جو گروتھ ریٹ ہوگی اور سالانہ ایوریج وہ 2.9% ہوگی, اور جب 5 سال پورے ہوں گے تو بہت ہوگی تو 3.3% ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. ان کو ورثے میں ملی تھی 5.5%. ایک اب یہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ 2022 میں وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو گروتھ ریٹ ہوگی 6.8%, بھارت جو پینڈیمک سے تباہ ہے وہ ہوگی 7.5%, اور ہم تو ان سے بہت نیچے ہیں. تو ہماری مہنگائی خطے میں زیادہ نہیں ہے. وہ انہوں نے عدد و شمار دیے ہیں کہ اب اس سال ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 5ویں نمبر پہ آئے گا ریجن میں, اور بھارت اور بنگلہ دیش سے بہت زیادہ کم ہے. تو یہ تو بڑی واضح صورتحال ہے. مگر آپ جب گفتگو فرما رہے تھے کہ جملہ یہ آیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی IMF کے پروگرام کی وجہ سے یہ ہوا ہے مہنگائی. تو IMF کا پروگرام تو میرے خیال سے فروری پچھلے سال سے معطل ہے. اور کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ شرح سود جو ہے وہ کم رکھیں؟ وہ تو پریشر ڈال رہے ہیں کہ شرح سود بڑھائیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ ابھی انہوں نے بڑھائی ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں اگر یاد ہو تو میں نے کہا تھا شرح سود بڑھے گی, انہوں نے بڑھا دی, مگر ابھی اور بڑھانی پڑے گی. تو یہ جو شرح سود آپ نے منفی کہی تھی, کم رکھی تھی, وہ تو IMF کے کہنے سے الٹا ہے. IMF نے کہا تھا کہ تعمیراتی شعبے کو کالا دھن جو ہے استعمال کرنے کی اجازت دیں. IMF نے کہا تھا کہ جو آپ سستی شرح سود پہ قرضے دے کے لوگوں سے کہیں کہ وہ گاڑیاں خرید لیں اور وہ جو ہے وہ دراصل امپورٹ کریں, آئٹمس ذخیرہ اندوز کر لیں. تو یہ انہوں نے تو نہیں کہا تھا. اب تو یہ پالیسیاں تو ہماری اپنی ہیں. اگر آپ مجھ سے اگر ایک لفظ میں پوچھیں, طاقتور طبقوں کو نوازنا ہے, عوام کو کچلنا ہے, اور معیشت اور عوام کے گرد ایک ظالمانہ شکنجہ جو ہے وہ لگانا ہے تاکہ ان کو اس کا فائدہ جو ہے طاقتور عوام کو, طاقتور لوگوں کو پہنچایا جا سکے. مختصراً بالکل واضح طور پر یہ چیز نظر آ رہی ہے. صحیح, نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا. اب کوئی رستہ ہے نکلنے کا اس سے؟ دیکھیے اس کی چابی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس, لیکن پوسٹ تیار نہیں ہے. وہی ہے, انہوں نے دیکھیے 2 باتیں کہی تھی. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے, میں اس کے الفاظ تھے, اب وہ تحریری الفاظ ہے, ہنگامی طور پر ہم سرکولر ڈیٹ کی وجوہات کو کم کریں گے. ہنگامی طور پر ایمرجنسی کا لفظ استعمال کیا تھا. اب جو ہے 3 سال کے بعد وہ دگنی ہو گئی اور انہوں نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ اقتدار میں 100 دن کے اندر, آنے کے 100 دن کے اندر ہم 4% پالیسی نافذ کر کے معیشت کو دستاویزی بنائیں گے. اس سے کچھ 10,000 ارب روپے ٹیکس اکٹھا ہو جاتا. تو اس سے یہ ہوتا کہ انڈائریکٹ ٹیکس کم ہوتے, ڈائریکٹ ٹیکس زیادہ ہوتے, یہ الٹا ہوتا. تو وہ یہ جو انہوں نے کمٹ کیا تھا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ 2013 سے 2018 تک جب خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی, میجورٹی ان کے پاس تھی, لوگ بھی نسبتاً ان کے اپنے تھے, نظریاتی کارکن جو اس وقت حکومت میں تھے, اس وقت بھی انہوں نے اپنے منشور پر عمل نہیں کیا تھا. ایگریکلچر ٹیکس کے لیے, پراپرٹی کی ویلیویشن کے لیے, تعلیم اور صحت کا بجٹ بڑھانے کے لیے انہوں نے نہیں کیا تھا. جس کا مطلب یہ کہ ان کا اپنا کمٹمنٹ نہیں تھا, حالانکہ وہ تحریری طور پر ان کا منشور تھا. اور وہاں جو ہے خیبر پختونخوا میں 9واں سال چل رہا ہے کہ وہ اپنے منشور پر عمل نہیں کر رہے, تعلیم میں, صحت میں, اور پراپرٹی کے جو ہے ویلیویشن میں, اور ایگریکلچر ٹیکس میں, جو صوبائی مسئلے ہیں. تو اس سے بڑا واضح ہے کہ وہ خود نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ سوچ جو ہے وہ وزیرہ شاہی کلچر پر ہے, اشرافیہ کو گلے لگانے پر ہے.
उसका नतीजा आपके सामने है। एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं कह रहा, मैंने तो आपको 5 साल की फिगर दे दी और मैं इसकी जिम्मेदार हूँ, चौथे साल का भी जिम्मेदार हूँ, 5वें का भी, कि हमारी शरह नमू सुस्त रहेगी और महंगाई बहुत ज्यादा रहेगी। और कर्जों में जो इजाफा $27.5 अरब का हो गया, तो आपने याद है कि कल उन्हें शौकत तरीन ने शायद कहा है कि कर्जे तो इसलिए बढ़े कि हमने कर्जे वापस किए हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि मैं अगर आपसे 2 लाख रुपए कर्जा लूँ और 2 लाख वापस कर दूं, तो फिर तो मेरे कर्जे तो नहीं बढ़ेंगे। कर्जे तो जब बढ़ेंगे मैं 3 लाख लेके 1 लाख वापस करूं। तो वैसे तो मैं आपको कर्ज देंगे तो वापस नहीं करूंगा, लेकिन उसूल यही है कि जब आप कर्ज वापस करते हैं तो कर्जे बढ़ा नहीं करते। ये मैट्रिक का आदमी भी जानता है। और ये लोग बार बार जो है कह रहे हैं कि जी हमने कर्जे वापस किए, इसलिए हमारे एक्सटर्नल डेट बढ़ गए। वो बढ़ गए इनके $27 अरब, जो $9 अरब सालाना है, जबकि नवाज शरीफ के दौर में जो थे वो थे $7 अरब से कम। हालांकि बड़े प्रोजेक्ट आए थे। ये वो हकाइक हैं जो स्टैटिस्टिक्स हैं जो रिकॉर्ड पर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो सबसे खौफनाक बात है, खौफनाक, कि स्टेट बैंक ने परसों कहा कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल $8 अरब रहेगा। मैं आपसे बता रहा हूँ कि $8 अरब तो आपका जो है वो नहीं रहेगा, $15 अरब रहेगा। और ये साबित हो जाएगा, इस महीने बाद आप देखेंगे कि $8 अरब होने वाला होगा। तो ये क्यों कह रहे हैं कि $8 अरब रहेगा, जबकि $15 अरब की तरफ जा रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, जो खौफनाक हद है और जो 2019 से भी ज्यादा है जब दौरान था पाकिस्तान में, और 2017 से भी ज्यादा है जब नवाज शरीफ साहब का इलेक्शन का आखिरी साल से 1 साल पहले था, उससे बहुत ज्यादा है ये। तो ये तो खौफनाक हद है, इसमें किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। और स्टेट बैंक जो है $8 अरब बता के प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी कर रहा है, उनको पता है कि वो गलत बोल रहा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमने आपको तंग करते रहते हैं लेकिन आप ही हमारी रहनुमाई करते रहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका जी। बहुत देखें, बहुत उन्होंने इस बार आज तक बिल्कुल प्रिसाइज 2+2 4 कि भाई भारत की ग्रोथ रेट है बांग्लादेश के लिए हमारा मैक्सिमम ये हो सका 2009 होगा इस साल, अगले इनके जाने तक 3 होगा। सही, हिंदू ग्रोथ रेट कहते हैं इसे। अच्छा, शहर कायद की सूरत हाल पे थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। आप तो शहर कायद में रह के आए हैं, उसकी गलियों को, मिजाज को भी समझते हैं। चंद घंटे की बारिश हुई है जी और सड़कें डूब गई, क्यों ऐसा? हाँ, वो देखो ना, बहाना तो वो लगाते हैं, ये फर्ज किया आज का नागन चरखी इसलिए डूबी थी। वो कहते हैं जी ये वफाक ने जो नाले साफ किए वो ठीक है, सूबे ने किए वो ठीक नहीं, ये भी अपना बहस है। इसलिए डूबी है कि वहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, वो ग्रीन लाइन का वफाक ने बनाया था, नवाज शरीफ के जमाने में बना था, और वो पानी रोक देता है और उससे गुजरने के लिए 2 पाइपलाइनें हैं। अरे भाई बात सुनो, जब वफाक ने ये स्ट्रक्चर बनाया होगा तो टाउन प्लानिंग और लैंड कंट्रोल का महकमा जो है वो सूबे के पास था ना, वो तो आपको देखना था। और दूसरी बात यह है कि अगर 2 पाइपलाइनें हैं, पिछले साल आपको पता चल गया था प्रॉब्लम पैदा हो सकता है, तो आप ऐसा बंदोबस्त करते कि निकासी आपका जो 2 पाइपलाइनें हैं उसकी जगह आप 10 डाल देते या कुछ कर लेते ना। बिल्कुल, ये बैठे हुए जी वो गड़बड़ कर गए वफाक गड़बड़ कर गया। वफाक ने टाउन प्लानिंग आपके हाथ में है ना, अब बिल्डिंग कंट्रोल आपके हाथ में है, तो आपसे पूछा होगा ना भाई उन्होंने, आपसे मंजूरी अप्रूवल नहीं ली होगी तो फिर तो बड़े नालायक हैं आप, फिर तो जूते पड़ने चाहिए आपको। वैसे तो कहते हैं फलां जो जजीरा है वो हम वफाक को नहीं देंगे, फलां चीज वफाक को नहीं देंगे, स्टील मिल की जमीन भी जब फारग हो तो वह वापस करो, हम इस वहां प्लाजे बनाएंगे गोया। तो ये जो सारी कहानी है ये ठीक नहीं है। आप इस साल अच्छा, वफाक और सूबे की टसल से नुकसान तो अवाम को हो रहा है। वफाक और सूबे की टसल, फिर सूबे की और शहरी हुकूमत की टसल, शहरी हुकूमत को चलने नहीं देते। अब उन्होंने ये किया है कि उन्होंने टैक्स जो लेने के लिए है वो सूबों को कहा है, वो कहा है गैस वालों को और KSC वालों को। असद उमर उससे भी कहते हैं कि हम लेकर नहीं देंगे आपको, ये वफाकी इदारे हैं। और क्या यार, टैक्स उनको पैसा लेना है तो पैसा तो, और वसीम अख्तर कहते हैं कि शहरियों पर जुल्म कर रहे हैं आप, यानी जो कन्वर्शन टैक्स जो होता है पानी का, इन चीजों का, हम सब आप देते हैं अपने अपने इलाकों में, अब वो कराची में देते हैं कोई नहीं। सही है, हमें तजिया कार आगा मसूद हुसैन साहब ने ज्वाइन किया जी इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। जी आगा मसूद साहब हमारे साहब, सलाम आगा साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआओं के साए में हूँ, आप बताइए आप खैरियत से हैं? तो मैं बारिश हुई, पानी रुक गया, और उसमें यह है कि उन्होंने कहा नागन चुरंगी पे से रुकता है कि ग्रीन लाइन बनाई थी और वफाक ने बनाई थी, ठीक है, लेकिन मैंने कहा था बिल्डिंग कंट्रोल और टाउन प्लानिंग तो सूबे के पास ही थी, आपने मंजूरी क्यों दी थी स्ट्रक्चर की जो पानी रोकता था? और फिर कहते हैं कि 2 पाइपलाइनें हैं,
तो भाई आप 1 साल पहले पता चल गया था तो अब आप 4 कर देते, 6 कर देते, कुछ नहीं किया किसी ने। और दूसरी बात खैर बाद में करते हैं, पहले ये सूरत हाल है क्या? लड़ते रहता, सूबा लड़ता है, उन्होंने अब पैसे लेने चाहें बल्दिया ने तो उस पर असद उमर कहते हैं कि जी हम नहीं लेने देंगे गोया। तो क्या क्या नक्शा, क्या वसीम अख्तर कहते हैं कि इस्तेसाल कर रहे हैं आप लोगों का, तो क्या कैसे क्या कहेंगे आप? मैं बड़े वसूख से आपसे कह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। इट्स ए मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। ये आप यकीन कीजिए कि आज से 1 साल पहले बारिश हुई थी, बड़ी तबाही फैली थी। अब इस दफा बारिश की पेशन गोई है, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा तेज नहीं जैसे कि लास्ट ईयर हुई थी। तो आर्मी चीफ साहब तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने फरमाया था कि 3 साल के अंदर हर चीज ठीक हो जाएगी। और उन्होंने एक कमेटी कायम की थी जिसमें कि मुराद अली शाह को उसका सरबराह बनाया था, बाकी रेंजर्स भी थे, ये भी थे। आप मुझे बताइए, इस कमेटी के सिर्फ 1 इजलास हुआ है, इसके बाद किसी को नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। अब फिर बारिशें शुरू हो गई हैं। मीर साहब, इतनी हालत खराब है, आप यकीन करें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, गटर का पानी बारिश से मिल गया, लोग नमाज के लिए जाते हैं, मस्जिदों में नहीं पहुंच सकते। और फिर ये इसके बाद ये कि जो चीख पुकार हो रही है, अखबारों में कॉलम लिखे जा रहे हैं, या ये है कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें जो चीख पुकार कर रही हैं, यकीन करें कोई उन पर असर नहीं है, बिल्कुल उनको परवाह ही नहीं है। और कराची जो है मोहनजोदारो से ज्यादा मेरा ख्याल है खतरनाक हो चुका है। तो आप मुझे बताइए कि जो ग्रीन लाइन की आप बात कर रहे हैं, ये तो एक छोटा सा हिस्सा है। आप अगर तशरीफ लाएं इस वक्त कराची, जब मैं बात कर रहा हूँ, पूरी रोड जो है ना, मतलब गटर के पानी से और बारिश के पानी से भरी हुई है। यानी कोई रोड ऐसी खाली, यहाँ तक कि सिवाय शायरा फैसल के कुछ हिस्से जो हैं वो बाकी हैं, बाकी हर जगह पानी जो है ना भरा हुआ है। और लोगों की आमद-ओ-रफ्त जो है रुकी हुई है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और वो गाड़ियां जो है पानी में डूब चुकी हैं, यानी उनका इंजन डूब चुका है। तो कोई परेशानी हाल नहीं है। आप यकीन करें कि किसी किस्म की कोई जो नुमाया तब्दीली होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। ये तो बहुत खतरनाक बात है। ऐसी सूरत में अब क्या कोई इलाज, कोई प्लानिंग है इनकी? कोई इन्होंने 3 साल या 5 साल, आप 3 साल का कह रहे हैं, कोई मसला बनाया है कि क्या क्या करना चाहते हैं? इस पानी को, ड्रेनेज का सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या स्कीम है इनके पास? सर देखिए, यहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, वाटर बोर्ड का भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, और उस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जब कि बारिश नहीं हो रही हो तो यह है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करे। देखिए, जब मुल्क में रिश्वत आम हो और यह है कि पैसा लेके काम करते हों, और यह है कि हड़ हराम हो और अपने दफ्तरों में बैठ के गपशप करते रहते हों, तो मैं समझता हूँ कि मैं तो बहुत बुरा अंजाम देख रहा हूँ इस सूबे का। क्योंकि इस सूबे में सिवाय रिश्वत के, आप यकीन करें, अभी मैं एक छोटी सी बात आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। ये डेस्क, स्कूल की डेस्क होती है, इसकी कीमत होती है 8-9 हज़ार। आप यकीन करें, इन्होंने 28-30 हज़ार का एक बिल दिया है। अरबों रुपए की चोरी कर रहे हैं बैठ के। वर्ल्ड बैंक के एक नुमाइंदे ने मुझे बताया कि जो किताबें आती हैं स्कूल के लिए, उसमें भी गमलिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा लगता है कि जैसे ये जो सिंध के मुसलमान हैं, इनका पैसा ईमान बन चुका है और जो है मजहब पीछे चला गया है। I'm sorry, मैं ऐसे जज्बाती इसलिए हो रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि यहाँ पर ये बाकायदा एक कमेटी बनी थी और आर्मी चीफ साहब तशरीफ लाए थे और उन्होंने बाकायदा हिदायत की थी। आप मुझे बताइए कि उस हिदायत का क्या हुआ? कोई वही सूरत हाल है। आप कराची में किसी एक आदमी, क्योंकि आप तो कराची के भी रहने वाले हैं और आप लाहौर के रहने वाले हैं, आप पूछ लीजिए कराची में किसी से कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। ही विल जस्ट क्राई, कंडेम द गवर्नमेंट एंड दे विल से कि देयर इज नो विजिबल चेंज इन दिस सिचुएशन। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो अब कुछ कंजर्वेशन के लिए पैसा वसूल करने के लिए सुई गैस और के इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करना चाहती है शहरी हुकूमत, कह लीजिए, मैं सूबाई नहीं कहता, तो क्या ये ठीक है या क्या है? या असद उमर कहते हैं कि नहीं करने देंगे हम? सर, असद उमर कहें या नहीं, लेकिन आपकी खिदमत अर्ज कर रहा हूँ, ये जो वहाब आया है एडमिनिस्ट्रेटर होके, ये एक्चुअली अपनी नौकरी बचाने के लिए यस मैन है। इसमें कोई कुव्वत ही नहीं है कि ये रेजिस्ट कर सके। तो असद उमर का कहना बिल्कुल सही है कि एमसी का काम जो है वो अपने इदारे चलाए, अपने टैक्स करे, प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करे और ये रोड टैक्स। आप यकीन करें कि अगर ये ईमानदारी से टैक्स जो है जमा कराएं सिंध के खजाने में, तो किसी किस्म की मेरा ख्याल है कि वो जरूरत नहीं पड़ेगी। और ना ही केई का बिल जो है ना, इसके साथ ये लूट खसोट करने की कोशिश कर रहे हैं। केई को भी, कराची इलेक्टर को भी बचाना चाहते हैं और अपनी जो भंगलिंग है, अपनी जो बदमानियां हैं, उनको भी बचाना चाहते हैं। असद उमर की मैं बिल्कुल, मुझे मालूम है कि वो गवर्नमेंट के आदमी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका जो अप्रोच है, उनका परसेप्शन बिल्कुल सही है।
बहुत शुक्रिया आपका आगा मसूद साहब। देखिए बड़ी क्लियरली सारी बात आपके सामने आ गई। क्लोजिंग रिमार्क्स आप बता। क्लोजिंग रिमार्क्स यही है जी कि खुदा कराची को बचाए, पाकिस्तान। सही है जी, बहुत शुक्रिया अमीर साहब आपका। प्रोग्राम का वक्त इसके साथ ही अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दी इजाज़त। अल्लाह ने की बात।